பண்ணாங்களா சார்? யா, அகில இந்திய கட்டணர் கழகம் கோவை மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொறியியல் கல்லூரி சிவில் துறை மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இந்த நிகழ்வில் இந்த மாலை வேளையில் நம்முடைய இணைந்துள்ள இன்றைய நமது சிறப்பு பேச்சாளர் பொறியாளர் KP செவேல் அவர்களையும் அனைத்து கல்லூரி பேராசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் இந்த மாலை வேளையில் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைய தலைப்பானது டிப்ஸ் டு பி எ சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனர். மிக பொருத்தமான தலைப்பு இன்றைய காலகட்டத்தில். குறிப்பாக இந்த தலைப்பை எடுப்பதிலே இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் திரு செவேல் அவர்கள் மிகவும் பொருத்தமானவர்கள், மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள். இந்த சிவில் துறையிலே 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கன்சல்டிங் சிவில் இன்ஜினியராக, கான்ட்ராக்டராக பணிபுரிந்து கொண்டிருப்பவர். எனது 30 ஆண்டுகால நண்பர், இனிய நண்பர். சிவில் துறை மட்டுமல்லாது சமூக பொறுப்பிலும் சமூக துறையிலும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். நமது பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா உறுப்பினர் மட்டுமல்லாது அசோசியேஷன் ஆஃப் கன்சல்டிங் சிவில் இன்ஜினியர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அசோசியேஷனில் துணைத் தலைவராக இருப்பவர். கண்டிப்பாக அவருடைய அனுபவம் நமது மாணவ செல்வங்களுக்கு மிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் மிக்க நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றேன். ஸோ மாணவ செல்வங்கள் அவரது உரையை கேட்டு பயனுடையுமாறு கேட்டுக்கொண்டு திரு செவேல் அவர்களை இந்த அவைக்கு அறிமுகப்படுத்துமாறு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் திரு பிரபாகர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். திரு பிரபாகரன் சார். Yes, sir. Good evening, sir. So, good evening to one and all present here. It's my immense pleasure to introduce about Engineer KP Chevel, CEO Skyline Associates. So, Engineer KP Chevel, sir, completed his SSLC at GRG Matriculation School, Pilamedu, Coimbatore, and standard at Mani Higher Secondary School, PN Palayam, Coimbatore. And sir did his bachelor degree in civil engineering, B Civil Engineering at Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore. After his graduation, he completed his PG diploma in architecture engineering at Kolkata University. Sir also having a very wide professional career. So after his graduation, he worked at the leading architect of Coimbatore, Shankar and Associates from 1990 to 1993. After that, he started his own civil engineering construction company, Skyline Associates, in the year 1994. For the past 30 years, his company, Skyline Associates, has earned a reputation as a company which construct quality buildings. So the ranging of projects begins like residence to commercial complexes, industrial buildings, educational buildings, etc. It is a well-known name in the construction scenario in Coimbatore. He have a very wide contribution to our society and as well as to that the engineering associations. So he have been actively involved in Coimbatore Civil Engineering Association from 2007. He is currently the Vice President of the Coimbatore Civil Engineering Association, which is the largest civil engineering association in Asia with a membership strength of 1,000 members, over 1,000 members. And he is the life member of Builder Association of India, Coimbatore chapter. He is the life member of Association of Consulting Civil Engineer, Coimbatore chapter. He has also associated himself as a member with other associations like Association of Licensed Building Surveyors, Coimbatore, and the Chamber of Commerce and Industry, Coimbatore chapter for a short period. He is also doing some social services. So as a Lions Club member,
He has served as a president, zone chairman, region chairman, and he was the district cabinet secretary of Lines District 32 for 4B1 for the year 1920. During the Lines tenure, he has involved himself in lots of social service activities. Like he has one of the key person in formation of the Lions Blood Bank at Gandhipuram. He has constructed an eye ward with modern amendments at the Government Hospital Coimbatore during the year 2009 on behalf of Lions Club District. And he took that responsibility of building toilet blocks in 10 numbers for girls school in Coimbatore, which located in Coimbatore. And that has been constructed in the year of 2016. Apart from this, he had conducted technical lectures and career guidance speeches for civil engineering students of various colleges. So we are proud to welcome our today's guest, Engineer Chevel sir, and we are waiting for your lecture, sir. Welcome, sir. Chevel sir, forum is yours. Yes, sir. சார் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணி விடுறேன் சார் செவல் சார். இல்ல ஹோஸ்ட் கார்த்திகேயன். கார்த்திக் சாரே பண்ணிடுறீங்களா? ஆமா. ஓகே. Thank you for the wonderful introduction, Mr. Prabhakaran of NGP College. மரியாதைக்குரிய பில்டர் அசோசியேஷன் கோயம்புத்தூர் சேர்மன் பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, செக்ரட்டரி சார் லட்சுமணன் அவர்களே, ட்ரெஷரர் இன்ஜினியர் ஜோசப் மற்றும் டாக்டர் கார்த்திக், ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் association, other association members and my dear students, good evening to you all. எனக்கு உண்மையிலே இந்த 15-day ப்ரோக்ராம் ஸ்டூடெண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ல வந்து ரொம்ப மகிழ்வடைகிறேன். I'm happy to be part of this program and honor, and I would like Dr. Karthik to give the presentation, please. PPT. Yes. என்னுடைய தலைப்பு இன்னைக்கு வந்து, so I'll be switching between தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுக்கும் நடுவில் மாறி மாறி போயிட்டு இருப்பேன். தட் இஸ் பீன் மை ஃபோர்ட்டே. ஸோ அதுக்கு தயவுசெய்து ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பொறுத்தளவுக்கு can you share the slide please? Okay. Yeah. Tips to become a successful entrepreneur. இது வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு. முதல்ல ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜஸ்ட் டு கீப் யூ அலைவ் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யாராவது மைக் ஆன் பண்ணி பேச முடியுமா? ஆர்எல்ஸ் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல போட முடியுமா? ஆண்டர்பிரனர் யாரோ ஒருத்தர், ஜஸ்ட் டு see that everybody is alive. ஏன்னா எல்லாருமே வீடியோ ஆஃபா இருக்கு. ஸோ ஐ தாட் மை நாட் செக். Entrepreneur. Okay. I see no responses. சரிங்க. I'll myself வர்றேங்க. ஆண்டர்பிரனர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட். அது அந்த ஃப்ரெஞ்சோட வேர்டோட மீனிங் அப்படின்னா அது சாதனையாளர்கள், சாதிக்க போகிறவர்கள், அந்த ஒரு மீனிங் தான் வருது. நியரஸ்ட் மீனிங் அது வருது. அந்த வகையில ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கான்டெக்ட்ல ஒரு சுய தொழில் செய்பவரை தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆண்டர்பிரனர் இட்ஸ் இன் எவ்ரி ஃபீல்ட். அது எல்லா தொழில்களையும் இருக்கு. சிவில் இன்ஜினியரிங் தொழில தனியாக செய்பவர் தான் ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள். ஸோ ஆண்டர்பிரனருக்கு என்ன என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வந்து நீடட், உங்களோட கேரக்டர் என்னென்ன இருக்கணும்,
என்னென்னலாம் நீங்க வளர்த்திக்கணும், அப்படி ஏதோ வளர்த்திக்காம இருந்தா என்னெல்லாம் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் நான் இங்க உங்களுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இன்றைய ஓகே, முதல்ல அந்த செகண்ட் ஸ்லைட், ஐ வாண்ட் டு கோ டு தி செகண்ட் ஸ்லைட். ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்கை பத்தி ஒரு சில நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லக்கு விரும்புகிறேன். இப்போ நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் விருப்பப்பட்டு எடுத்தீங்களா, இல்லை யாரோ பேரண்ட்ஸ்டல் ப்ரெஷரில் எடுத்தீங்களா அப்படின்னு தெரியாது. அதுக்காக ஒரு கோட்டே இருக்கு. சிவில் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, அதோட பெருமை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் ஜான் ஹார்வி ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிபுணர் எழுதியிருக்காரு. Go for civil engineering because it is the only branch which teaches you the most of managing people. Managing people is a skill very useful and applies to regardless of what you do அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேனேஜிங் பீப்புள் அப்படின்னா வந்து சாதாரணமா மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. நம்ம MBA படிக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் இல்லை. இது வந்து ஒரு பேரண்ட் வந்து ஒரு சைல்டை மேனேஜ் பண்றாங்க, ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்றாங்க, ஒரு மதர் வந்து குழந்தைகளை மேனேஜ் பண்றாங்க, எல்லாமே இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. பட் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மேல ஸோ நாம சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் நாம நிறைய பேர்த்த டீல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இது மேசன், பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன், கார்பெண்டர், டைல்ஸ் ஃபிக்ஸிங் பர்சன் எல்லாமே இருக்காங்க. ஸோ மேனேஜிங் அடல்ட்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் தெம் டூ சம்திங் இஸ் அ வெரி வெரி கிரேட் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஒரு 10-20 டைப் ஆஃப் லேபர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க. அவங்க எல்லாம் கரெக்டாக வேலை வாங்கி we have to complete the project அப்படிங்கும்போது it is going to be a very great thing and that is what is special about civil engineering. ஸோ இதை தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதையும் அவரு தான் சொல்லியிருக்காரு, சார் ஜான் ஹார்வி ஜோன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அண்ட் why did I choose the building profession அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே கேட்டுக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி. இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். நீங்க வந்து உங்களுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்லயா சிவில் இன்ஜினியரிங் பண்ணீங்களா, ஆர்எல்ஸ் வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்களை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இதை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பல் பண்ணி எடுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு நீங்க எதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுமா ப்ளீஸ் இன் சாட் பாக்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இஃப் பாசிபிள் அன்மியூட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா விட்டுருலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹோஸ்ட். அவர் செட்டிங்ஸ் எல்லாருமே மியூட், பெர்மனன்ட் மியூட் தான். ஓகே ஓகே தென் இட்ஸ் ஓகே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லுங்க, அதாவது வெதர் யூ ஆர் புஷ்ட் இன்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆர் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்லகாக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்களா? ஜஸ்ட் செக், அவ்வளவுதான். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு செக் வெதர் எவ்ரிபடி இஸ் ஆக்டிவ். ஸோ இஃப் ஸோ மேபி இஃப் ஆமா, நான் சிஐடி ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ரெஸ்பாண்ட். ஸோ அதர்வைஸ் ஐ வில் ஃபீல் தட் ஐ எம் டாக்கிங் டு அ வால் மாதிரி. ஓகே, ஐ கேம் அட்லாஸ்ட் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, ஸ்டான்லி ஜபதுரைன்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. தேங்க்ஸ் சார், அவங்க சிஐடி மானத்தை காப்பாத்திட்டீங்க சார். ஐ கேம் by my own interest, very good. So that's very very good, good to hear. And இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து somebody would have been pushed by the நம்ம அப்பாவோ மாமாவோ இல்லை சித்தப்பாவோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருந்ததுனால we would have been pushed by all obviously. அந்த மாதிரி புஷ் பண்ணியிருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. இது வந்து உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இன்னைக்கும் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் இட் அஸ் அ பேஷன், ப்ரொஃபஷன் எல்லாம் மாத்திக்கலாம். You can make it successful in the civil engineering field. So next slide please. What do you expect from your civil profession அப்படிங்கிறது வந்து நாம கேட்குறேன். உங்ககிட்ட என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ நீங்க வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் பிஇ எடுத்துட்டீங்க. ஸோ நோ வாட் after completing the civil engineering, what are you going to do? Either you want to do a consultancy or you want to run a construction firm or you want to promote. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு ஏதாவது உங்ககிட்ட ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? யூ ஹேவ் எனி ஐடியா? யாரும் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாமே. People, I think you're not muted. மைக் தான் மியூட் ஆயிருக்கு, உங்க வாய் மியூட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ, okay. Let's go. Okay, next.
Next slide, please. So, நான் எப்படி குட் ஆண்டர்பிரினர் சரி சிவில் இன்ஜினியரிங்கை பத்தி ஸோ அட்லீஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் சம் ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் யூ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ ஒரு நகரத்தோட பேர் சொல்றேன். அது சொன்னோன்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் சாட் பாக்ஸ்லேயே அதை அடிங்க. சாட்ல ஐ திங்க் யூ ஆர் ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள் இன்ஸ்ட் ஆஃப் டாக்கிங் வித் மைக். லண்டன் அப்படிங்கிற ஒரு நகரம், நீங்க அதை நினைச்சா என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்? லண்டன் அப்படின்னு ஒரு if you tell London, which will come to your mind first? Anything? அடிங்க சாட் பாக்ஸ்ல. I'll be waiting. Sir, அது கஷ்டம். Bridge, yes, good. Then one more city I'll just tell. Dubai அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு மனசுல வரும்? துபாய் குறுக்கு சந்து அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அது என்ன? புர்ஜ் கலீஃபா. ஓகே, வெரி குட். இதுதான் இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் தான் ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங். ஸோ பாருங்க, புர்ஜ் கலீஃபான்னு எல்லாம் மக்கள் இதாயிட்டாங்க, நல்லா ஆக்டிவ். ஸோ குவாலலம்பூர், ஒரு ஊர் வந்து குவாலலம்பூர், தட் இஸ் இன் மலேசியா, கேபிட்டல் ஆஃப் மலேசியா. குவாலலம்பூர் பத்தி சொன்னோம்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம்? யா, பெட்ரோனாஸ், மெர்சிடிஸ் இல்ல, பெட்ரோனாஸ் ட்வின் டவர்ஸ். ஓகே, தென் மும்பை. சரி, வெளிநாடெல்லாம் விட்டுடலாம். மும்பையில் என்ன நீங்க ஞாபகம்? விக்டோரியா டெர்மினஸ், இந்தியா கேட். எஸ், கேட்வே ஆஃப் இந்தியா, விக்டோரியா டெர்மினஸ். ஓகே, சரி, ஓகே, நம்ம பக்கத்துல வந்துடலாம், சென்னைக்கு வந்துடலாம். சென்னையில வந்து ஒரு பழைய காலத்து படத்துல எல்லாம் இப்போ சென்னையில ஒரு ஆள் இருக்கார், எம்ஜிஆர் படத்துல எல்லாம் பார்த்தா ஒரு சென்னைக்கு ஒரு ஆள் வந்தா ஒரு பில்டிங்கை காமிப்பாங்க. அது என்ன பில்டிங்? Can you tell? LIC. Yes, very good. I think you are very active. I think I am happy. So இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் த்ரெட் இருக்கு. ஸோ என்ன எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, டு ஃபீல் குட் அபவுட் சிவில் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஃபேஸ் ஆஃப் எனி சிட்டி, எந்த ஒரு நகரத்தோட முகமும் வந்து நம்ம நினைக்கிறது வந்து இமேஜின் பண்ணணும்னா அந்த மனசுக்கு வர்றது அந்த பில்டிங்கோட கட்டடம் தான். ஸோ யூ கேன் ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் நம்ம வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றோம் ஒவ்வொரு ஊருக்கும். இது மாதிரி நான் வந்து ஒரு 5 ஊர் தான் சொல்லியிருக்கேன். பல ஊர்களுக்கு நீங்க ஞாபகப்படுத்தீங்கன்னா அந்த ஊருக்கு நியூயார்க் வந்து ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி இருக்கும். எல்லாமே இட்ஸ் ஹேண்டி ஒர்க் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர். அவரோட ஒர்க் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு பி ஃபீலிங் ப்ரௌட் ஆஃப் பீயிங் எ சிவில் இன்ஜினியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, இது வந்து ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் அ சிவில் இன்ஜினியர் ப்ரொஃபஷனல். இப்போ நீங்க வந்து யூ ஸ்டார்டட் ஃபீலிங் குட் தட் யூ ஆர் சிவில் இன்ஜினியர். ஓகே, நம்ம சிவில் இன்ஜினியராக இருக்க இவ்வளோ பெருமை இருக்கான்னு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. ஸோ நோ, வாட் டு யூ பர்சியூ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபார் பேஷன் ஆர் ப்ரொஃபஷன்? ஸோ பேஷன் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு யூ கேன் யூ ஹேவ் எனி ஆன்சர்ஸ் ப்ளீஸ்? பேஷன்னா என்ன? மேபி மைக் ஆன் பண்ணி கூட பேசலாம். Answers, short answers in the book, one word answers, nothing. Yeah, passion is the thing. So I'll myself answer. Passion is a thing that you do from the heart. Actually, எனக்கு மனசு பிடிச்சு, it's a music is a passion, traveling is a passion. So like that there are a lot of things that are induce passion in you. ஸோ உங்களுக்கு சில பேருக்கு சாப்பிட்றது கூட பேஷனாக இருக்கும். ஸோ நிறைய சாப்பிடணும், அது கூட பேஷன் இருக்கும். ஸோ this is called passion. Profession is actually வந்து it's a thing which you do for your living and you do business and you earn money due to the professional you earn money. ஸோ இதில் வந்து கமல்ஹாசன் ஆக்டரை பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இன் ஒன் ஆஃப் த இன்டர்வியூஸ் ஹி வாஸ் ஆஸ்க்ட், என்ன சார் 6 வயசுலேருந்து நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, 60-70 வயசு ஆயிடுச்சு, இன்னும் நடிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை கேட்கும்போது அவருக்கு வந்து என்ன சொன்னார்னா, சி பீப்புள் ஹாவ் பேஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷன். அதாவது அவங்களுக்கு சில பொழுதுபோக்குகளும் இருக்கும், தொழிலும் இருக்கும். எனக்கு வந்து பொழுதுபோக்கும் சினிமா தான், தொழிலும் சினிமா தான் அப்படின்னு சொல்லி.
So if your passion is your profession, I think there is no way that anybody can stop you from succeeding. So இதுதான் வந்து ஒரு நான் பண்றேன். Passion and profession should be the same. If it is not your passion, civil engineering ஒரு passion இல்லைன்னா நீங்க passion மாத்திக்கலாம். So how interested are you in civil engineering? So எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டடா நீங்க நான் சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க. So most of them I think they took up civil engineering just for the passion alone. இன்ட்ரெஸ்டடா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். And also they have do you want a creative job அப்படின்னா என்ன? You be a civil engineer, you are a creator. You create a lot of buildings, you create new buildings, you create ideas. There are lots of concept develop பண்றோம். இதெல்லாம் பண்ணும்போது you have a creative job. எப்பவுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு மியூசிக் போடுற மாதிரி மியூசிக் டைரக்டர் எப்படி இளையராஜா ஏஆர் ரஹ்மான் எல்லாருமே வந்து அவங்க மியூசிக் போடுறதுல கிரியேட்டிவா இருக்கும். We are also creative, same. They are doing it in their profession, we are doing it in our profession. So do you want to retire rich? அந்த retire rich அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. என்ன ரிட்டையர்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா I'll just come again later, கடைசியில் வரேன்னா. So do you like changes in life? So okay, நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனில உட்காருறீங்க. So just morning you go to the 9 o'clock, you go and sit on the table, and at 12 1 வரைக்கும் work பண்றீங்க, you have lunch there, and then after that you work up to 5:30 or 3 months. That's the life of other professionals, IT professionals. But we go to the site, we just travel there, we go to the site, visit, we go for inspection, எல்லாமே இருக்கு. So there are changes in life. So அது வந்து it's a very good thing that will keep us running. So அடுத்த slide please. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குங்க. இப்போ வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆகிட்டீங்க, இப்போ ஆல்மோஸ்ட் யூஆர் தேர்ட் இயர் ஒரு ஃபோர்த் இயர். கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த காரணத்துக்காக சிவில் இருந்துருக்கீங்களோ யூ ஹேவ் டு டெவலப் அ பேஷன் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியரிங். இப்போ பிடிச்சதான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் சர்வைவல். அதனால நீங்கள் இப்போ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பிகின் டு லைக். அப்புறம் இப்போ ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க, அவங்க என்ன பார்த்தா கொஞ்சம் கோவப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிரேட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன். கிரேட்ஸ் டெஃபினெட்லி are important. அதுக்கு ஒரு இது இருக்கு. அது என்னன்னா within brackets என்னன்னா if you are going for employment for IPS எழுதுறீங்க, IAS எழுதுறீங்க, or whatever you're going to attend an interview, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது maybe grades are important. But என்னன்னா as far as I know, the thing rather than the grade, நீங்க என்ன காலேஜ்ல பழகுறீங்களோ, என்ன அளவுக்கு சப்ஜெக்ட் பழகுறீங்களோ, அதுதான் வந்து it's going to help in the civil engineering field. அங்கே பழகிறது வந்து மேபி ஓகே, மேபி அந்த டைம் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இஸ் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் 80%. அந்த மீதி இருக்க 20% அங்கேயே பழகிட்டு வந்தீங்கன்னா இட் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஹியர். ஸோ கெட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க தாராளமாக போகலாம். அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நோ அஃப்கோர்ஸ் கொரோனா இருக்கனால அந்த இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் இல்லை, பட் we have to go. And team spirit, actually civil engineering is a team game. நிறைய நான் ஏற்கனவே சொன்ன மேசன், பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன் அந்த டீமே ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் டு இன்வால்வ் இந்த உங்களோட கிளப் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துலையும் டீமாக ஒர்க் பண்ண பழகிங்க. தட் வில் பி ஈஸி அண்ட் டெவலப் யுவர் பர்சனாலிட்டி. என்ன எப்படின்னா அஜித் குமார் அவர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ த திங் த வே யூ வாக், த கான்ஃபிடன்ஸ், தட் உங்களோட நடக்கிறதுல இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ், ஹேண்ட் ஷேக்ல இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ், இதெல்லாம் தான் டெவலப் யுவர் பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டி ஷுட் பி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பி இண்டஸ்ட்ரி ரெடி. இண்டஸ்ட்ரி ரெடினா ஸோ சிம்பிள் திங்ஸ், மேபி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அது சிம்பிள் திங்ஸ். சம் பர்சன்ஸ் ஹூ கம் ஃபார் இன்டர்வியூ, அவங்களுக்கு ஃபீட் கன்வர்ஷன் அதுவே வந்து தேர் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட். ஃபீட் டு மீட்டர் கன்வர்ஷன் கூட தெரியல. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், சின்ன சின்ன திங்ஸ் மேட்டர் அண்ட் பி அன் இன்டெகிரல் பார்ட் ஆஃப் காலேஜ். காலேஜில் என்ன நடந்தாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். எஸ், ஸ்கில்ஸ் நீடட். இப்போ வந்து there are lot of skills needed if you want to be an entrepreneur. இது entrepreneur சொல்லலாம், entrepreneur சொல்லலாம். Entrepreneur is the actually correct other pronunciation. Since it's a French word. நீங்க வந்து உங்களோட டெக்னிக்கல் நாலேஜை வந்து நல்லா வளர்த்திக்கணும். ஸோ that is what is very much needed over here. And technical knowledge பொறுத்தளவுக்கு not only the உங்களோட சிலபஸ்ல இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, not about civil you can browse the net எல்லாம் பார்த்து பண்ணிக்கலாம். Practical thinking, actually practical thinking na, there is a saying called think globally, act locally. இப்போ அந்த லாரி பேக்கர் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? எஸ்ன்னு போடுங்களேன். பேராக தெரியும்னு சொல்றவங்க எஸ்ன்னு போடுங்க. லாரி பேக்கர். Just to see that everybody is interested. Alive? Yes?
லாரி பேக்கர்னா யாருன்னு தெரியுங்களா? யூனோ தெரியல, யாருன்னே தெரியாது. ஓகே, எஸ் சார். லாரி பேக்கர் அப்படிங்கிறது ஒரு இட்ஸ் a foreign architect who settled in Kerala, and he just is known for innovative buildings. He has done thousands of buildings. Exposed brickwork கொஞ்சம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த exposed brickwork வந்து he used materials that are available locally. அங்க என்ன லோக்கலி மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கோ அது மாத்திரம் தான் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி தான் அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாரு. ஸோ யூ கேன் திங்க் அபவுட் எனி திங். யூ கேன் ஜஸ்ட் see a building at Germany, you can see a building at America. அங்கிற பில்டிங்கை வந்து கான்செப்ட் வேணா இங்க கொண்டு வந்துக்கலாம், ஆனால் மெட்டீரியல் இங்க தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் அங்கே ஃபாரின்ல இருந்து மெட்டீரியல் போட்டு வரவழைச்சிங்கன்னா பில்டிங் இஸ் கோயிங் டு கெட் காஸ்ட்லி. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் திங்கிங் முதல்ல வளர்த்துக்கணும் உங்களோட சிவில் இன்ஜினியரிங் சக்ஸஸ்ல. And also communication definitely, of course any business communication is necessary. Communication நீங்க வளர்த்துக்கணும். ஸோ பேசித்தான் ஆகணும். பேச எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டாக்கிங் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் யுவர் கிளையண்ட், யூ ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் யுவர் லேபரர்ஸ், யூ ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் யுவர் சூப்பர்வைசர்ஸ். எல்லாத்தையும் பேசும்போது நீங்க டெஃபினெட்லி கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி இம்பார்ட்டன்ட். உங்க சூப்பர்வைசர் சொல்றது வந்து இட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த சைட் ஆக்சுவலி. ஸோ அவருக்கு புரியுற அளவுக்கு சொல்லணும். ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங், நிறைய டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்கும். There are lots of accidents happening in sites due to negligence or something like that. இந்த மாதிரி நிறைய சில அவசரமா சில டிசிஷன்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். மேபி சென்டரிங் ஃபெயிலியர் ஆகும், ஃபார்ம் ஒர்க் ஏதோ சரியா இருக்கு, நிறைய விஷயஸ் எல்லாம் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு மேக் டேக் ஸ்பிளிட் செகண்ட் டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கும். ஒர்க் எத்திக்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஒர்க் எத்திக்ஸ் இருக்கணும். ஈகர்னஸ் இருக்கணும். எதுவுமே வந்து பழகணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் டெஃபினெட்லி யூ வில் ஜஸ்ட் லேர்ன். ஸோ அதனால யூ கேன் ஜஸ்ட் அந்த ஈகர்னஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Advantage of being an entrepreneur. So என்ன advantages இருக்கு entrepreneur ஆக்குறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, so I just come again. இப்போ financial rewards definitely. இப்போ வந்து ஒரு ஜாப்ல இப்போ போனீங்கன்னா மேபி சிவில் இன்ஜினியர் இஸ் த லோவஸ்ட் பெய்ட் இந்த ஹோல் இன்ஜினியரிங் இதுலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர் இஸ் த லோவஸ்ட் பெய்ட். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ராதர் தென் யூ கம்பேர் யுவர் salary with this mechanical engineer or electrical engineer, computer engineer பத்தி பேச வேண்டியதில்லை. ஸோ இவங்களெல்லாம் விட நம்ம வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ பட் என்னன்னா at the end of it actually, so there computer engineer of course they'll be having a high, எடுத்துட்டோன்னே நல்ல salary கிடைக்கும். பட் of course there is lot of mental tension நிறைய இருக்கும், டெட்லைன்ஸ் நிறைய இருக்கும். 40 years ஆனோடனே they get a brain drain of course. பட் நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு even though we start ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் we'll rise up to the occasion and then அந்த நம்மளோட கரியர்ல வர 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 வில் ஸ்டார்ட். ஒரு 10 years தான், 5 years தான். யூ ஜஸ்ட் புட் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க், யூ வில் ஜஸ்ட் earn more than 3 times 4 times வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் earn. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு நல்ல விஷயம் என்னன்னா your time is in your disposal. இப்போ அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have to be locked in a cabin. நம்மளுக்குலாம் அப்படி கிடையாது. we find time for everything. We find time for social work, we find time for profession, we find time for family. எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டைம் நாமளே ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் they don't have the liberty. அவங்க வந்து அந்த அப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணவே முடியாது. ஒரு ஆஃபீஸ் விட்டு போனாங்கன்னா they have to be there until the work is done. So all these things are there. Physical fitness இருக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்ல வந்து. physical fitness எல்லாருமே you see any civil engineer around, யாருமே வந்து பெருசா ஒரு தொப்பையெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிற ஆள் பார்த்துருக்கவே முடியாது. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் பிசிக்கலி ஃபிட் அன்டில் த ஏஜ் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட், ஈவன் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ இட் கீப்ஸ் யூ. ஸோ லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகுது. உங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறீங்க, லீடர்ஷிப் டெவலப் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட் ஆஃப் இட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ஒர்க் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறோம், அந்த ஃபீல் வந்து டெஃபினெட்லி இட் ஷுட் ஹேப்பன் ஃபார் யூ. ஸோ அந்த ஃபீல் எப்பவுமே வளர்த்திக்கிங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Disadvantages. பார்த்தா சிவில் வந்து உண்மையிலேயே பெரிய நல்லதா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒண்ணுமே இல்லையா கெடுதல் அப்படின்னா இருக்கு. அது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. What is there? As I told you, initial salary. So for example, I'll tell you, I was working for the leading architect when I CIT la படிச்சேன். When I
எக்ஸிட் த காலேஜ் வெளியே வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ஆல் ஹோப்ஸ் நம்ம இன்ஜினியர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போல்லாம் வந்து இன்ஜினியரிங் ரொம்ப ஐ திங்க் இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஹை ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 30 years பேக் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ வந்து இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் வித் லாட் ஆஃப் எஸ்டீம். வி வர் லுக்ட் அப் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல வி கேம் அவுட் அண்ட் இந்த சேலரி பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு எல்லாமே பலூனை காத்துது மாதிரி ஆயிடுச்சு, காத்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. வாட் ஹேப்பன் ஆக்சுவலி சேலரி என்னோட கூட படிச்ச பையங்கள்லாம் 10 என்னோட 5 times வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஐ வாஸ் ஏர்னிங் சேலரி விச் வாஸ் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் கேட்டர் டு மை பெட்ரோல் அண்ட் தென் ஸ்நாக்ஸ் அதுக்கு தான். ஸோ அந்த இனிஷியல் சேலரி அது வந்து இட்ஸ் டவுனர் ஃபார் அ சிவில் இன்ஜினியர். ஐ அக்ரி. பட் என்னன்னா தட் இஸ் ஒன்லி த இனிஷியல் சேலரி. தட் இஸ் இனிஷியல் when you learn the trade, when you learn the profession, when you learn the civil engineering, அதுக்காக வந்து ஒரு 3 years you have to put in your hard work. You learn the tricks of the trade, then you are flying. அவ்வளோதான். உங்களோட சேலரி ஆகட்டும், ஏர்னிங்ஸ் ஆகட்டும், it will start flying. So that is and physical work of course. ஏன்னா சில பேருக்கு physical work ஒத்து வரலைன்னா I think they have to rethink. ஏன்னா வந்து நிறைய இடத்துல we don't have the luxury of லிஃப்ட் எல்லா சைட்லையும் இருக்காது. 4 மாடி இருந்தாலும் அந்த லிஃப்ட் இன்ஸ்டால் பண்ற வரைக்கும் மேபி சைட் லிஃப்ட்ஸ் அதர் ஃபோர்க் அதெல்லாம் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் வந்து அட் டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு வாக் அப், யூ ஹேவ் டு கிளைம்ப் அப். சில சமயம் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ பிசிக்கல் ஒர்க் யூ ஹேவ் டு டூ. சைட் கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, சைட் கோஆர்டினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பிளம்பர் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் எலக்ட்ரீஷியனும் ஒர்க் பண்ணணும். எலக்ட்ரீஷியன் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுன்னா பிளாஸ்டரிங் பண்ணணும். ஸோ இந்த கோஆர்டினேஷன் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ பிளம்பர் வருவாப்புல, எலக்ட்ரீஷியன் வருவாப்புல. ஸோ ஆல் தீஸ் திங் அவர் வர வேண்டிய நேரத்தில் இவர் வர மாட்டார், இவர் வர வேண்டிய நேரத்தில் இவர் வர மாட்டார். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் வந்து இட் வில் பி எ மெஸ். அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் வந்து பிளாஸ்டரிங் நீங்கள் பண்ண முடியாது எலக்ட்ரீஷியன். ஸோ இந்த மாதிரி சைட் கோஆர்டினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் மிஸ் ஆகும். ஸோ வி ஹேவ் டு மேட்ச் தட். இதெல்லாம் வந்து வி ஹேவ் டு டேக்கிள் தட். இட்ஸ் நாட் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஸ் சச், பட் வி ஹேவ் டு டேக்கிள் தட். அண்ட் லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் பிரசன்டேஷன் வரலையா? எஸ் சார். கார்த்திக் சார் பிரசன்டேஷன் வரலைங்கிறாங்க. பவர் பாயிண்ட் வரல, விசிபிளா இல்ல ஆக்சுவலி. somebody is telling me that they don't get the presentation. I don't know what happened. Okay, I'll wait sir, no பிரச்சனை இல்லை. Yeah, I think so. Visible sir. Disadvantages. Oh, நடுவில் கட் ஆயிடுச்சுங்களா? Okay, no issues. Okay, I too didn't notice actually. So okay, I think now it's visible. So டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம். இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கஷ்டங்கள் கூட இருக்கலாம். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா அனுகூலமின்மை. ஆக்சுவலி இது கஷ்டங்கள். மேபி இது வந்து நீங்க தயாரா இருந்துட்டா ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓகே. இனிஷியல் சேலரிக்கு நீங்க கம்மியா இருக்கணும்னு மனசை செட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே. பிசிக்கல் ஒர்க் உடைக்க தயாரா இருந்தால் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. டிஸ்அட்வான்டேஜஸே கிடையாது, அது அட்வான்டேஜ். சைட் கோஆர்டினேஷன் உங்களுக்கு ஓகே, இதெல்லாம் நான் ஊதி தள்ளிடுறேன்னா இட்ஸ் ஓகே. சைட் கோஆர்டினேஷன் இஸ் டன். அண்ட் லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் எனக்கு இது ஈஸிங்க. லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னொன்று ஆக்சுவலி ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ அபௌட். நம்ம இப்பெல்லாம் ஹிந்தி லேபர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஹிந்தி லேபர்ஸ் ஒரிசா, யூபி, அவங்க எல்லாம் அங்கிருந்து நார்த் இந்தியன் லேபர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், பீகார் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். அவங்க கிட்ட ஒரு பழக்கம் என்னன்னா அது ஒர்க் வெல். பட் என்னன்னா அந்த ஈவினிங் டைம்ஸ் அந்த ஃபைட் லைக் எனிதிங். நம்ம ஊர் ஃபிளைட் எல்லாம் இல்லை, அங்கே வந்து தே ஸ்டார்ட் ஹிட்டிங் ஈச் அதர், ரத்த வர அடிச்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இன்சிடென்ட் எங்களோட சைட்ல நடந்துருக்கு. ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் வந்து இப்போ வந்து வி ஆர் மேண்டேட்டரிலி யூசிங் நார்த் இந்தியன் லேபர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. இன்னொன்று வந்து என்னன்னா அந்த கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் தமிழ் லேபர்ஸ் அண்ட் அந்த நார்த் இந்தியன் ரெண்டு பேருக்கு அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கும். அதெல்லாம் வி ஹேவ் டு மேனேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் யூ ஷுட் பி. இது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து நீங்கள் அட்வான்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். எஸ், இது வந்து ஐ வில் ரன் த்ரூ திஸ் சப்ஜெக்ட்டுங்க. இது வந்து சிவில் இன்ஜினியர், இது 2-3 ஸ்லைடு இருக்கு. இது வந்து ஜஸ்ட் உங்க இன்ஃபர்மேஷன் சேக் நான் ஸ்லைடு வச்சிருக்கிறேன். இது வந்து என்ன மாதிரி ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங், எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இது வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். As you all know, civil engineering is the mother of all engineering. Actually, முதல் உலகத்துல கண்டுபிடிச்சது வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் தான். மற்ற இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் தான் வந்துச்சு. இப்போதான் எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மதர் ஆஃப் ஆல் இன்ஜினியர்ஸ் இஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங். இதுல வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஏர்போர்ட் இருக்கு, ரோட்
ரோட்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்கு அண்ட் டனல்ஸ் இருக்கு. ஸோ பிரிட்ஜ் இன்ஜினியரிங் இருக்கு, வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் இருக்கு, டேம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங். அஃப்கோர்ஸ் டேம்ஸ் இப்போ ஜாஸ்தி நம்ம கட்டுறதில்ல. மேபி இட் வாஸ் இந்த காமராஜர் காலத்தில் 1972-75 அந்த டைம்ல எல்லாம் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிடும். மணிமுத்தார் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இந்த டேம்ஸ் இல்லை, பட் ஹார்பர்ஸ், டாக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆல்சோ பில்டிங்ஸ். ஸோ பில்டிங்ஸ் அது மெயின் ஸ்டே. இப்போ நான் வந்து பேச வந்தது பில்டிங்ஸை பற்றி தான். அண்ட் டவர்ஸ், மேபி டவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட்டுறோம் நிறைய. அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். எஸ் சார். ஜாப் செக்டர்ஸ், நீங்கள் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆகும்போது ஸோ என்னென்னத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு ஜாப் செக்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டர் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு, ஐதர் இட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் மேபி ஒரு கம்பெனியில் ரோடு கான்ட்ராக்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஐவிஆர்சிஎல் மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதுல எல்லாம் நீங்கள் போய்க்கலாம். ஸோ ரன்வே கான்ட்ராக்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங்ல நீங்கள் ஜாப் தேடிக்கலாம். ஹைட்ராலிக் அண்ட் இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் ஜாப். ஜியோ டெக்னிக்கல், ஸோ சாயில் அனாலிசிஸ் அதை பற்றி நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிறக்காக அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் அந்த ஜாப் செக்டர் இருக்கு. என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் தேர் டு ஸ்டடி த இம்பாக்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். அது வந்து நீங்கள் அதுக்கான ஜாப்ஸ் இருக்கு. பப்ளிக் ஒர்க்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் பிடபிள்யூடி, சிபிடபிள்யூடி அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் த அதுல எல்லாம் ஜாப் செக்டர்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபோசெக் ஐ ரன் த்ரூ திஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். கார்த்திக் சார். ஓகே, இன்னொரு கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இன்னும் ஃபியூ மோர் கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னா கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் த பிடபிள்யூடி தேர் ஆர் சர்டன் நார்ம்ஸ் ஆக்சுவலி சார். ஸோ ஐ டோன்ட் நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் தட். எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். பிடபிள்யூடி இஃப் யூ வாண்ட் என்டர்னா வேர் டு அப்ளை, ஹவு டு அப்ளை அப்படின்லாம் தெரியும். ட்வாட் போர்டு இருக்கு, கார்பரேஷன், கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன், சென்னை கார்பரேஷன். யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த ஜாப் அண்ட் ஜஸ்ட் கோ தேர். அண்ட் பிரைவேட் செக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்என்டி இருக்கு. ஸோ ஐவிஆர்சிஎல் இருக்கு, ரோடு கான்ட்ராக்டர்ஸ், வெரி வெரி ரோட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்காங்க, எம்என்சி கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஏர்போர்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்காங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ பிரைவேட் செக்டர். யூ லேர்ன் அ குட் சேலரி, டீசென்ட் சேலரி ஓவர் தேர். அண்ட் சிவில் சர்வீசஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூபிஎஸ்சி இருக்கு. அண்ட் ஐஏஎஸ் நீங்கள் எழுதலாம், ஐபிஎஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் காமன் ஸ்ட்ரீம் தான். நீங்கள் யார் வேணாலும் அதை பர்சியூ பண்ணலாம். அண்ட் ஐஎம்ஏ, இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமி ஜாயின் பண்ணி யூ கேன் பிகம் அன் ஆர்மி ஆஃபீஸர்னா இருக்கு. So all these things are there. Just for information sake, I am just divulging all these. So I am just telling about the ஒரே ஒன்று தான். லாஸ்ட்ல ரெட் கலர் போட்டுச்சுக்கலாம், ஆண்டர்பிரனர். அதுதான் வந்து I am just going to concentrate. இது வரைக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதான் இனிமேல் சொல்ல போகிறது ஆண்டர்பிரனர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, ஆண்டர்பிரனர்னா ஒரு சுய தொழில் செய்கிற ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் என்னென்னலாம் பண்ணுறாரு, என்னென்னலாம் பண்ணலாம், இதுதான் வந்து நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சுய தொழில் பண்ணுற இன்ஜினியர் they can be either a construction engineer. இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது உங்களோட பிஐ சேர்மன் பண்ணிட்டு சொல்லணும் இஸ் a construction engineer. So we just get the contracts and do the buildings. அந்த மாதிரி ஒரு கன்சல்டிங் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி. They don't work in the site, they just do the planning and estimates, structural drawings and other details, plumbing, electrical details எல்லாம் கொடுத்து they just organize all the drawings and give it to the site. So for which the contractor will be executing. இவர் கொடுக்குற drawing வச்சு contractors வந்து execute பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So that is another type. Sir slide போயிடுச்சு, எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்னு இருக்காரு. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்னா ஸோ தெர் ஆர் நோ, அது ஒரு நல்ல ஃபீல்டு இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ தெர் ஆர் பிக் டிக்கெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த பிக் டிக்கெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் சம் கண்ட்ரோல் வெதர் த ஒர்க் இஸ் டன் குவாலிட்டியாக நடக்குதா, அந்த டைம் ஷெட்யூல் கரெக்டாக கீப் அப் பண்ணுதா, அதெல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் பார் சார்ட் வச்சு நீங்கள் யூ ஹேவ் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் இட். அதுக்குன்னே இருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கரெக்டான ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கா, கரெக்டான டைம் ஷெட்யூல்ல போயிட்டு இருக்கா, கரெக்டாக குவாலிட்டியாக போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. தெர் ஆர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட். ஸோ அதுவும் இருக்கு. அண்ட் அனதர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரமோட்டர். Promoter, of course, you know, there are a lot of promoting going around. நிறைய apartments இருக்கு, individual houses இருக்கு, villas இருக்கு, all these things are there. There is a promoter. So that is a option. In entrepreneur ஆறுனா இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. And specialized civil engineering services. Specialized civil engineering services அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டிஜிட்டல் சர்வே பண்ணுறவங்க இருக்காங்க,
அண்ட் கேட் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் சர்வீசஸ் பண்ணிருக்காங்க, ப்ரீகாஸ்ட் பண்றவங்க, மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க. ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபார் சிவில் இன்ஜினியர். அண்ட் ஆல்சோ வாட்டர் டாக்டர், சாயில் அனாலிசிஸ், அண்ட் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கெமிக்கல்ஸ், இப்பாக்சி கோட்டிங்ஸ், இதெல்லாம் நிறைய ஒரு ஃபீல்டு, ஒரு பெரிய ஃபீல்டு இருக்கு. இதுல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டட், அப்புறம் அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்டிங், அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற பில்டிங்ல வந்து ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்டிங், ரெட்ரோ ஃபிட்டிங், இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்டட் ரிலேட்டட். ரெட்ரோ ஃபிட்டிங்னா ஏற்கனவே இருக்கிற பழையமான பில்டிங்கை வந்து புதுமையாக்குறது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, அவர் வந்து கோயம்புத்தூர் உப்ளிபாளையம் சர்ச் வந்து அந்த பில்டிங் வந்து இட் வாஸ் செஞ்சுரி ஓல்டு பில்டிங், அதை வந்து ஹி ஜஸ்ட் ரெனோவேட்டட் அண்ட் அதை டெமாலிஷ் பண்ணாம அப்படியே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே வந்து ஹி ரெஸ்டோர்ட் இட். ஸோ நிறைய இடத்துல நடக்கும், கோயில்கள்லாம் இந்த மாதிரி நடக்கும். கோயில்கள், பெரிய பெரிய கோயில்கள்லாம் வந்து ரெட்ரோ ஃபிட்டிங், ரெனோவேஷன் மாதிரி பண்ணி they just retain the originality of the building. அது இருக்குங்க. ஸோ தட் இஸ் another field. Next slide. கார்த்திக் சார். எஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுது உங்களுக்கு சார்? இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் தான். எனக்கு அட்லீஸ்ட் யாரோ ஒரு 4-5 பேர் ஒன்றுன்னு அடிங்களேன் இதுல உங்களோட சாட் பாக்ஸ்ல. ஸோ தட் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் ரிலீவ்டு, எல்லாரும் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ளீஸ் சார். ஓகே, சூப்பர், நிறைய ஒன் வருது. ஓகே, ஹரிஷ் கண்ணா, கோகுல், தேங்க்யூ. பிரசன்னா ஜோதி, ஸ்ரீனிவாசன், ஓகே, ராகுல், ஜென்சி, விக்டோரியா, ஸோ கிரீஷ், எம்கே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. நீங்க என்ன சந்தோஷப்பட வச்சிட்டீங்க. எனக்கே டவுட்டா இருந்துச்சு. ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் டு பால் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கும் போது ஐ ஜஸ்ட் கம் டு த டாபிக் நவ். ஸோ ஐ கேன் சி மெனி ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஆக்டிவ் அண்ட் வெரி மச் லிசனிங் டு வாட் ஐ எம் சேயிங். சார், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் இந்த ஒரு சின்ன விஷயங்கள், இந்த ஒரு 5-6 பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த 5-6 பாயிண்ட்டை வந்து நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நீங்க வந்து என்னவா இருந்தாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு லைனை நீங்க சூஸ் பண்றதா இருந்தா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, 5 ஐட்டம் சொல்லியிருந்தேன். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க போறீங்களா, கான்ட்ராக்டரா போறீங்களா, இல்ல கன்சல்டண்டா போறீங்களா, இல்ல வந்து ப்ரொமோட்டரா போறீங்களா, இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீசஸ்னா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு நீங்க அந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல சில ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வளர்த்திக்க வேண்டியது இருக்கு. இது வரைக்கும் வளர்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க தாராளமா வளர்த்துக்கலாம். தட் இஸ் வாட் இஸ் தட். இப்போ வந்து அந்த இப்போ வந்து லேட்டஸ்டா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் என்னென்னலாம் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி தேர் ஆர் போஸ்ட் டென்ஷனிங் இருக்கு, ப்ரீ டென்ஷனிங் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பத்திலாம் கேள்விப்படுங்க. தட் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நவ். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து மேபி நவ் இப்போ வந்து சின்ன ரெசிடென்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கன்வென்ஷன், அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் டூயிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த நார்மலா வந்து இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் வேறஸ் வந்து பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் இப்பவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ரீகாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தே ஆர் மேட் இன் த ஃபேக்டரி, தே ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட். இங்க வெறும் அவினாஷ் ரோட்லயே பார்த்துருப்பீங்க, வெறும் பில்லர் மாத்திரம் இங்க வந்து கான்கிரீட் போடுறாங்க. ஆஃப்டர் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் டன் இன் த ஃபேக்டரி. தே ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இட் ஹியர் அண்ட் தென் ஃபிக்ஸ் இட் மாதிரி பண்ணி தே ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். ஸோ அந்த மெத்தட், ஸோ போஸ்ட் டென்ஷனிங் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், வாட் இஸ் அ பூம் பம்ப், வாட் இஸ் வந்து உங்களுக்கு சாயில் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட், எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட் இஸ் அ டிஜிட்டல் சர்வே வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். டிஜிட்டல் சர்வே எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். So these are all the things that you should develop when you are in a construction field. So லேட்டஸ்டா என்ன மெஷினரி வந்திருக்கு, மேபி அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஆகட்டும், அந்த மெட்டீரியல்ஸ் லேட்டஸ்டா இப்போ என்ன வந்திருக்கு, அதுக்கான லேபர் எங்கே அவைலபிளா இருக்கு, சோர்சிங் எங்கே பண்ண முடியும், சீப்பஸ்டா எங்கே அவைலபிளா இருக்கு, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த மெட்டீரியல்ஸ் சோர்ஸ் எல்லாமே பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ தட்ஸ் இட். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போனீங்கன்னா, லேபர் வந்து மேனேஜ் பண்றது இட்ஸ் அ வெரி பிக் டாஸ்க் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த கோஆர்டினேஷன், அந்த ஷெட்யூல், அதெல்லாம் நீங்க பண்ணி கொடுத்து கரெக்டாக வந்து சூப்பர்வைசரை வச்சு கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணாதான் யூ கேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் டைம். ஃபார் எனி ஒர்க் ஆர் எனி ஒர்க், சாதாரண ஒரு ஒர்க்கு கூட அந்த டைம் கரெக்டாக கீப் அப் பண்ணீங்கன்னா, டெலிவரி டைம் கரெக்டாக கீப் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ குட் நேம். வேறஸ் வந்து இந்த சிவில் ஃபீல்டு இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஜஸ்ட் டெல் அட் கமிட்டட் டைம் ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல 6 months மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா 6 months யூ கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன்டிவேட். ஸோ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும். அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் நீங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 கிளைண்ட்டை கூட கன்வின்ஸ் பண்றதாகட்டும், ஒரு நெகோஷியேட்டிங் ரேட் நெகோஷியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நீங்க கண்டிப்பா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நைட்டு கான்கிரீட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவினாஷ் ரோடு பக்கத்துல ஒரு சைட்டு. நைட்டு திடீர்னு வந்து ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபார்ம் ஒர்க் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைம்ல வந்து வி ஹேட் ஆல் த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் த ரெமெடி. எல்லாமே அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் அடிஷனல் ஸ்ட்ரக்ஸ் எல்லாமே ரெடியா வச்சிருந்தோம். வி சப்போஸ் தேர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர்ட் ஆனதுனால அந்த மிட் நைட்ல எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடிச்சு. மார்னிங் 6 மணி ஆனா டிராஃபிக் ஆரம்பிச்சு, எங்களால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் அந்த கான்கிரீட் வேஸ்ட் தான். ஸோ வி ஹேட் த மென், வி ஹேட் த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே வந்து அந்த ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது நாங்கள் கொஞ்சம் அங்கிருந்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி அந்த உள்ள லைட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம். எல்லாம் கீழேயும் லைட்டு மேலேயும் லைட் எல்லாமே கொடுத்துருந்தோம். பிகாஸ் பிலோ த ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லைட் இருக்கணும், மேலேயும் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கேயும் லைட் தேவைப்படும், இருட்டுக்குள்ள பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க் எத்திக்ஸ், எத்திக்கலா இருக்கணும். அதான் நீங்க பண்ணாலும் யூ ஷுட் மெயின்டைன் த குவாலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங். 100% வந்து குவாலிட்டியா கட்டினீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஒரு நேம் கிடைக்கும். தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கன்சல்டேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் சார். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ கன்சல்டேஷன் ஆர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பி ஓப்பன் டு நியூ ஐடியாஸ். இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நாவலோ ஒரு புது பில்டிங் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம போய் ஒரு வெளிநாட்டில் போகிறோம், ஒரு பார்க்குறோம் ஒரு பில்டிங்கை. ஸோ அந்த பில்டிங்கை வந்து நம்ம ஊருக்குள்ள எப்படி மாற்றலாம், அடாப்ட் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நியூ ஐடியாஸ், நியூ மெட்டீரியல் வருது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அல்கோ பேனலிங் அப்படின்னு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்கோ பேனலிங் வந்து என்னன்னே தெரியாது, அப்போதான் வருது, அப்ராட்லேருந்து வருது. அதை வந்து நம்ம புதுசாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது வி ஷுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் நோ. இன்ஜினியருக்கு தான் முதல்ல தெரியணும். அது கான்ட்ராக்டர் வந்து சொல்லி இல்லை கிளைண்ட் வந்து சொல்லி நம்ம மட்டும் சொல்லக்கூடாது. அதே மாதிரி யூபிவிசி ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இட் வாஸ் இருந்துச்சு. பட் என்னன்னா நோபடி யூஸ். இப்போ வந்து யூபிவிசி இல்லாமல் எந்த பில்டிங்குமே கட்டுறது இல்லை அந்த மாதிரி. ஸோ எனி நியூ ஐடியா கமிங் இன், ஸோ அது வந்து யூ ஹேவ் டு கேட்ச் இட் வெரி ஏர்லி. அண்ட் எம்சாண்ட் அண்ட் ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் அண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி மெட்டீரியல்ஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் நியூ ஐடியாஸ் வருது, நியூ ட்ரெண்ட் மாறுது அப்படிங்கும்போது யூ ஷுட் பி கேட்சிங் இட். அண்ட் அதர்வைஸ் கன்சல்டேஷன்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆர்கனைசிங். ஆர்கனைஸ்னா என்ன, அவங்க வந்து என்னன்னா, ஸோ ஒரு டிராயிங்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் இட்னா, ஒரு டிராயிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் கன்வின்ஸ். ஒரு பிளான் போடணும், ஒரு பிளான் போட்டு கிளைண்ட் கிட்ட கொடுக்கணும். கிளைண்ட் வந்து கன்வின்ஸ் ஆகணும். அந்த கிளைண்ட் கன்வின்ஸ் ஆகணும்னா யூ டு அப்ரூவல் டிராயிங்ஸ் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த எஸ்டிமேட். அதுக்கு உடனே பின்னாடியே பேக் டு பேக் வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் த எக்ஸ்கவேஷன் டிராயிங், அதுக்கப்புறம் பில்லர் ஃபுட்டிங் டிராயிங், தென் பேஸ்மெண்ட் டிராயிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் டிராயிங், லிட்டல் டிராயிங், ஆல் தீஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் லே அவுட், பிளம்பிங் லே அவுட் அண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ யூ ஷுட் பி பக்கா ஆர்கனைஸ். நீங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டர் வந்து அங்கே செய்வாரு, நீங்க வந்து என்னன்னா அதுக்கான டிராயிங்ஸ் எல்லாம் ஒரு அந்த பீரியாடிக் இன்டர்வல்ஸ்ல ரெடி பண்ணிட்டே இருக்கும். அது சேஞ்சஸ் வந்து சைட்ல வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க அதை வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி கொண்டு போய் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது. ஸோ ஷுட் பி பக்கா ஆர்கனைஸ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ இது சொல்றாங்க ஒரு விஷயம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு சைட்ல இருக்கு, உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு சில சைட்லாம் வந்து பார்த்தா ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் பண்றோம். ஒரு இடத்துல 5 ஃபீட்னா அடுத்த இடத்துல நார்மலா 5 ஃபீட் தான் இருக்கும். ஒரு சில சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல தோணுனா 2 ஃபீட்ல வந்து ராக் ஹிட் ஆயிடும். இன்னும் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 ஃபீட் 7 ஃபீட் வேரியேஷன் ஆஃப் டெப்த் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ வித் தட் அப்படின்னா, வி ஹேவ் டு, அது வந்து நம்ம வந்து வி கேனாட் டெல் தம் சார் இதையும் 7 அடிக்கு எடுங்க, ஹார்ட் ராக் இருக்கு எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஹிட் த ஹார்ட் ராக், ஹார்ட் சர்ஃபேஸ், ஹார்ட் ஸ்டேட்டா வந்துச்சுன்னா யூ ஸ்டாப் வித் தட். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட் இல்லப்பா நான் கன்சல்டன்ட் ரெண்டுமே அவளை தான் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ யூ கேனாட் பி ஸ்டப்பர்ன் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஸோ ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ சில இடத்துல வந்து மார்க்கிங் வந்து ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது. ஸோ பாதியாக தான் பண்ண முடியும். இல்லைப்பா அப்படிலாம் முடியாது, நான் ஃபுல்லாக நீங்கள் உடனே பண்ணி ஆகணும், உடனே எல்லாமே எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணணும் அப்படிலாம் யூ கேனாட். சைட்ல என்ன கண்டிஷனோ நீங்க தரோ இன்ஸ்பெக்ஷன் சைட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு அதை பார்த்து ஸ்டடி பண்ணிட்டு, கான்ட்ராக்டர் ஒரு பிரச்சனை சொல்றாரா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அது உண்மையா இருந்தா நீங்க வந்து ஒத்துக்கலாம். இல்லைன்னா
just denying. So அந்த வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கணும் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி டு சேஞ்ச். ஸோ சேஞ்சுன்னா இப்போ என்னன்னா நீங்க ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு கன்சல்டன்ட்டாக இருந்திருக்கேன், அதனால சொல்றேன். ஒரு பிளானிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிளைண்ட் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வர்றாங்கன்னா சில பேர் வந்து எனக்கு ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஒரு பிளான் போடுறதுக்கு 12 பேர் வந்தாங்க எங்க ஆஃபீஸ். ஸோ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கிட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்க மாமா சித்தப்பா அப்படின்னு 12 பேர் 12 ஐடியா சொல்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வேற வேற ஐடியா சொல்றாங்க அந்த டைம்ல. ஸோ வாட் கேன் வி டூ? இது வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சேஞ்ச் சொல்றாருன்னா யூ ஷுட் நாட் கெட் டென்ஸ்டு. உங்களை எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு சார் அது வந்து அதனால ஆகாது, இதனால அது கிச்சன் இங்கே போட முடியாது சார், இந்த இடத்துல வாஸ்து சரியில்லை, இது வந்து நீங்க வந்து கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் இங்கே வரக்கூடாது சார், நான் ஈஸ்ட் ஃபேசிங் இருக்கணும், நீங்க வந்து இங்கே பெட்ரூம் இங்கே வந்து ஏரேஷன் வராது, இந்த மாதிரிலாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி கொண்டு போய் வி ஷுட் மேக் தம் அரைவ் அட் அ டிசிஷன். அவங்க சொல்றபடி நம்ம போயிட்டு இருக்க முடியும். ஸோ அதனால வி ஹாவ் டு பி, அது சில சமயம் ஸ்டபர்னா இருந்தால் வி ஹாவ் டு கோ வித் த கிளைண்ட். மேபி அஃப்கோர்ஸ் சில விஷயம் நமக்கு பாதிப்பும் இல்லைன்னா வி கேன் சேஞ்ச் ஆகணும். இல்லப்பா நான் கன்சல்டன்ட், நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். இன்னோவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இன்னோவேட்டிவா இருந்தால் தான் ஒரு பில்டிங் இப்போ பார்க்குறோம் புதுசாக ஒரு இன்னோவேட்டிவா இருந்தால் தான். இப்போ பெட்ரோனாஸ்ன்னு சொன்னோன்னா புர்ஜ் கலீஃபா அப்படின்னு சொன்னோன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இதாயிட்டாங்க, நல்லா ஒரு ஆக்டிவ் ஆயிட்டாங்க. தட்ஸ் இன்னோவேஷன் டு த கோர். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புர்ஜ் கலீஃபால நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது ஐ பர்சனலி சீன் தர், அங்கே வந்து இருக்கிற ஒரு எந்த ஒரு லைனுமே இட்ஸ் ஆல் கன்சீல். த லிஃப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போகிற ஸ்பீடு வந்து பயங்கர பிரேக். ஒரு 60 seconds இட் ப்ராசஸ் அரௌண்ட் 100 floors கிராஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேட்டிவ் டெக்னாலஜி தேவ் யூஸ்ட் டெக், ஆப்சர்வேஷன் டெக் வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். அண்ட் அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு வெளியே ஃபவுண்டன்ஸ் ஆல் தீஸ் திங் இன்னோவேட்டிவ். அது வந்து அதனால தான் அந்த இன்னோவேஷன் இருக்கிறதுனால தான் அந்த புர்ஜ் கலீஃபான்னு சொன்னோன்னே வி கேன் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த structure and we remember it for long. So not because that it is the highest structure, okay, or no tallest structure 870 meters height அதெல்லாம் இருந்தாலும் so we remember it only due to the innovative structure, innovative design. So அது good convincing skills. Convincing ஏற்கனவே சொன்னதான் 10 பேர் 12 பேர் வந்து உங்களுக்கு பிளானுக்கு வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ணாலும் you should be able to convince them that your plan is the correct one. அந்த மாதிரி ஒரு கன்வின்சிங் இருக்கணும். எஸ்டிமேஷன் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்விங். ஸோ எஸ்டிமேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பில்டிங் நீங்கள் பிளான் கொடுத்துட்டீங்க, எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க, கடைசியில் அந்த காஸ்டிங் அரைவ் பண்ணுறது நீங்கள் தப்பாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் வந்து கடைசியில் மாட்டிக்கும், கிளைண்ட் வந்து மாட்டிக்கும். எப்படி மாட்டிக்கும் அப்படின்னா அவங்களால வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அந்த டைமில் அந்த காஸ்ட்ல கட்ட முடியாது அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹியூஜ் ப்ராப்ளம். தே வில் கெட் இட் டு ஃபினான்ஷியல் டோல்ட்ரம். அதுக்காக நீங்க ப்ரிப்பேர் அ பக்கா எஸ்டிமேட். ஸோ யூ ஷுட் டெல் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் இந்த மாதிரி தான் எஸ்டிமேட் வரும், தீஸ் ஆர் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துரும். அண்ட் மெனி குவான்டிட்டி சர்வே வந்து இருக்கணும். ஏன்னா வந்து பில் செக்கிங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட நீங்கள் போவீங்க, இல்லை முதல்ல நீங்கள் போவீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களோட சைட் இன்ஜினியர் யாரோ அனுப்புவீங்க. அந்த செக்கிங்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹேவ் டு நோ த குவான்டிட்டி சர்வே நாலேஜ் உங்களுக்கு கன்சல்டேஷனில் இருந்தே ஆகணும். ஸோ தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ப்ரமோட்டர் வந்து இதுல வந்து ஈஸின்னு சொல்லலாம், கஷ்டம்னு சொல்லலாம். ஸோ நாலேஜ் இருக்கணும். மேபி கன்சல்டன்ட் அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் அதே சமயம் யூ ஹேவ் டு நோ த பேசிக்ஸ். அதை விட சில முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்க பழக வேண்டியது இருக்கு. மார்க்கெட் அனாலிசிஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோயம்புத்தூர் இருக்கு. கோயம்புத்தூர்ல இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங் நாம கட்டுறோம், ஒரு ப்ரொமோட்டிங் ஒரு பிளாட் கட்ட போறீங்க. ஸோ யூ ஷுட் சி விச் ஏரியா இஸ் ஃபீஸிபிள். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ எந்த ஏரியா வந்து உங்களுக்கு பண்ணுனா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏரியாவோட பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ. இப்போ வந்து ஒரு ஏரியாவில் நம்ம கட்டுறோன்னா அந்த ஏரியாவோட பாப்புலேஷன் என்ன, டெமோகிராஃபி என்ன, எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்து அதுக்கு கேட்டர் பண்ணி நீங்க கட்ட முடியும். நீங்க பாட்டுக்கு ஒரு இடத்துல கார்னர்ல ஏதோ ஊருக்கு வெளியே இருக்கிற இடத்துல வந்து பெரிய இது ப்ராஜெக்ட் போட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹை ரிஸ்க். மேபி யூ கேன் செல் இட் பை மார்க்கெட்டிங், பட் என்னன்னா இட்ஸ் ஹை ரிஸ்க் வெஞ்சர். யூ ஹேவ் டு டூ அ மார்க்கெட் அனாலிசிஸ். அதுக்கப்புறம் யூ கோ டு த சைட் செலெக்ஷன் பண்ணணும். செகண்ட் ஒன் லொகேஷன் அனாலிசிஸ். லொகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ லொக்கேஷன் எதுன்னு கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஹெல்ப் பண்ணும். நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து கூகுள் மேப்ஸ் பாருங்க. கூகுள் மேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ த டென்சிட்டி ஆஃப் ஹவுசஸ். ஒரு கூகுள் மேப்பை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்சிட்டி ஆஃப் ஹவுசஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் பாருங்க வெள்ளூர் எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்குது, டவுன் ஹால் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா 6
புறம் ஏரியாலாம் ஃபுல்லாக க்ரௌடடாக இருக்கும். அந்த ஒரு இடமே இருக்காது பக்கத்தில் பில்டிங்ஸ் பக்கத்தில். ஸோ அந்த ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த அந்த டென்சிட்டி ஆஃப் பில்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர 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 பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டே வரும். மேபி கொஞ்சம் வெளியே புளிப்பாளையம், பாபநாயக்கம்பாளையம், பீலமேடு, அப்போ சின்னியம்பாளையம் அப்படி வரும்போது அப்படின்னா டென்சிட்டி கம்மியாகும். ஸோ அங்கே வந்து அந்த இடத்துல அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த நியரஸ்ட், அதாவது நீங்க அந்த கரெக்டா சென்டர் இடத்துல பில்டிங் ஏற்கனவே இருக்கிற இடத்துல பண்ணீங்கன்னா இட் பி வெரி காஸ்ட்லி. சைட் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ரேட்டு அஸ்ட்ரானமிக்கலா சொல்லுவாங்க. நீங்க அந்த இடத்துல ஒட்டின மாதிரி, அதாவது டெவலப்மெண்ட் வரும் ஆனா இப்போ உடனே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இடத்துல நீங்க சூஸ் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் த லொகேஷன் அனாலிசிஸ். அருமையா அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் கூகுள் மேப்ஸ் இலவசமா இருக்கு, நீங்க வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெஃபினெட்லி. அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு அதுல விஷயம் இருக்கு, நீங்க போய் அதை வந்து சில லேக் ஓட கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா வரும், அந்த ஏரியாவை நீங்க சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது வீடு இல்லைன்றதுக்காக. எனக்கே தெரியும், அந்த சிங்காநல்லூர் படத்துக்கு பேக் சைட்ல நிறைய லேஅவுட் இருக்கு, ஆருத்ரா நகர் இதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தா ரெயின் வாட்டர் வந்து ஃபில்லாக, அப்புறம் பார்த்தா எல்லாம் ஃபுல்லா மழை தண்ணி எல்லாம் உள்ள வர்றாங்க, அதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ அதில் தான் நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அது அப்படி வெரி கேர்ஃபுல்லாக போட்டு காஸ்டிங் அண்ட் ப்ரைஸிங். ஏன்னா வந்து இதுல காஸ்டிங் என்னன்னா, இப்போ கான்ட்ராக்டரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் கிளைண்ட்டுக்கு தான் தெரியும் என்ன ரேட்டுக்கு செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேற வந்து தேர்ட் பர்சன் தெரியாது. பட் இதுக்கு வந்து ப்ரமோட்டருக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு கிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். நீங்க வந்து உங்க காஸ்ட் சொல்லியே ஆகணும், வெளியே பப்ளிக்கா அதை தெரியணும். ஐதர் இட்ஸ் நியூஸ் பேப்பர், ஐதர் நெட்ல, ஃபேஸ்புக் ப்ரமோஷன் எல்லாத்துலயுமே அந்த ரைட் தான் முதல்ல நிற்கும். அப்போ வந்து யூ ஹேவ் டு அரைவ் இட் அக்யூரேட்லி ஸோ தட் இட் டசன்ட் பர்ன் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ நீங்க ரேட் ஜாஸ்தியாக சொன்னாலும் விற்காது. ஸோ அது வந்து நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கணும். காஸ்டிங் அண்ட் ப்ரைஸ் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லாக போட்டு ப்ரைஸிங்ல வந்து அது நிறைய ஜிமிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு வந்து பேஸ் ப்ரைஸை கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்றாங்க. பட் அது எத்திக்கலா இருக்க வரைக்கும் நீங்க பரவாயில்ல. கொஞ்சம் எத்திக்கலா இல்லாம அவங்கள ரொம்ப இது பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைன்னு போட்டு பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி சிலதெல்லாம் வந்து அப்படி பண்ணிக்கலாம். மேபி அட்லீஸ்ட் டு கெட் த ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். பட் at the same time you should be very ethical about it. அவ்வளவுதான். மீடியா சாவி அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, எல்லா ஆடும், அதாவது நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்லயும் ஆட் கொடுக்குறாங்க. Previously newspaper was only way that to advertise your promote your flats, villas எல்லாம். இப்போ வந்து there are many methods. டிவி இருக்கு, நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு, ஃபேஸ்புக் ப்ரமோஷன் இருக்கு, நெட்ல நீங்க பண்ணலாம், எத்தனையோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் ரன் ரோட் ஷோ, அந்த மாதிரி ஒரு ரோட் ஷோ கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து ஒரு கிராண்ட் ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மீடியா சாவியா இருக்கணும். ஒரு பப்ளிசிட்டி உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து வெளியே தெரிகிற அளவுக்கு நீங்க வந்து அந்த அளவுக்கு மீடியா சாவியா இருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அடுத்தது. கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னா நீங்க சேலே பண்ண முடியாது. ஸோ தேல் பி டெல்லிங் தட் ஒரு கிளைண்ட் வந்தாருன்னா தேல் ட்ரை டு பிரிங் டவுன் த ப்ரைஸ் அண்ட் பிரிங் டவுன் த, அது ஏதோ ஒன்று பேசுறதுக்கு உங்களை வந்து ப்ராஜெக்ட் டவுன் சைஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் யூ ஷுட் நெவர் அலோவ் தட். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருந்தால் தான் யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் த கிளைண்ட் பை த ஃபிளாட். அவங்க அந்த ஃபிளாட்டை வாங்காம உங்க ஆஃபீஸ்க்குள்ள கால் வச்சாங்கன்னா அவங்க ஃபிளாட்டை வாங்காம வெளியே போகக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு யூ ஹேவ் டு பி எக்ஸலன்ட் கம்யூனிகேட்டரா இருக்கணும். அதுதான் வந்து இட்ஸ் வெரி கிரேட் அசெட் யூ. அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேரெல்லாம் சொல்ல, நிறைய ப்ரமோட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. பெரிய பெரிய அவுட் சைடு கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்த ப்ரமோட்டர்ஸே வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இங்கே திருச்சி ரோட்ல 8 வருஷம் 9 வருஷம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். ஈவன் தோ தே ஆர் பிக் நேம்ஸ். அது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் அடிபட்டுரும். டைம் ஷெட்யூல் 3 இயர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்ல அதை யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் தட். யூ ஷுட் ஸ்டிக் டு த டைம் ஷெட்யூல். அது ஒன்று. குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், அஃப்கோர்ஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா இங்கே எந்த ப்ராஜெக்ட்டுமே சக்ஸஸ் ஆகாது. அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வந்து இதாயிரும். ஒரு பிளாட் வாங்கினவர் வந்து அது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா முடிஞ்சது, அவ்வளோதான். தட்ஸ் குவாலிட்டி சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா ப்ராப்ளம். ஸோ இன்னொன்று வந்து டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அஃப்கோர்ஸ் கன்சல்டன்ட் அளவுக்கு நீங்க அவ்வளோ டெக்னிக்கலா, பட் அதே சமயம் இந்த ப்ராடக்ட், லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட் சில சமயம் சார் இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே, லேட்டஸ்டா ஒரு டைல்ஸ் வந்துருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமே, இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ் பண்ணி இன்டீரியர்ஸ்க்கு நீங்க ஏதோ பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆர்ஓ பிளான் ஏதோ ஒன்று சம்திங் டெக்னாலஜிக்கலாக ஏதோ கொஞ்சமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்கன்னா, சோலார் ஜென்ரேட்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வி ஷுட் பி ஏபிள் டு நோ தட் சோலார் ஜென்ரேட்டர், வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கன்வர்ஸ் பண்ணுற அளவுக்காக அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோயிங் அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியும். லாஸ்ட்டாக வந்து முக்கியமான விஷயம்,
இது இன்ட்ரிகேட்டான விஷயம். கவர்மெண்ட் லைசன் ஒர்க். கவர்மெண்ட் லைசன் ஒர்க்னா நிறைய பேர்த்துக்கு லஞ்சம் அப்படிங்கிறது மனசுல வருதா? அது நான் தப்பு இல்லை, நான் சொல்றது. ஸோ கவர்மெண்ட் லைசன் ஒர்க்னா நீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட போயாகணும். ஸோ அப்ரூவல் வாங்கணும், கவர்மெண்ட் கிட்ட போயாகணும். டாக்ஸேஷன் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் கிட்ட போயாகணும். வாட்டர் கனெக்ஷன் வாங்கணும், நீங்க போயாகணும். மேபி ஹேண்ட் ஓவர், கார்பரேஷன் ஹேண்ட் ஓவர், எல்லாத்துக்குமே நீங்க கவர்மெண்ட் போயாகணும். ஸோ நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓகே. இனியும் கவர்மெண்ட்ல வந்து சில நார்ம்ஸ் இருக்கு. அந்த நார்ம்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். அதை ஓப்பனா சொல்லலை. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து வி ஷுட் மேக் இட் ஆஸ் லெஸ் as பாசிபிள். ஸோ அதுதான் நம்மளால முயற்சி பண்ண முடியும். இல்லாம இருக்க முயற்சி பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். கவர்மெண்ட் லைசன்ஸ் ஒர்க் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வாங்க. ஸ்பெஷலைஸ்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்ங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயர், டிஜிட்டல் சர்வேயர் இப்போ நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து when we were outside the college வந்து நாங்கள் செயினை வச்சு இழுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு லேண்டை சர்வே பண்ணோம்னா ஒரு செயின் லிங்க் வச்சுட்டு 8 inch லிங்க் இருக்கு, இத்தனை லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செயினை போட்டு செடி கொடிகளும் எடுத்துட்டு இருந்தோம். வெரி கிரேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அந்த மாதிரிலாம் கஷ்டமெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை. அந்த செயின் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு கூட தெரியல. ஸோ இப்போ வந்து அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ வந்து there are highly வந்து மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நீங்க அந்த சர்வேஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியோலைட் அண்ட் ஆல்சோ டிஜிட்டல் சர்வே எல்லாமே இருக்கு. சாயில் கன்சல்டன்ட் நீங்க வந்து பண்ணலாம். சாயில் கன்சல்டன்ட்ங்கிறது ஒரு நல்ல ஃபீல்டு. ஆக்சுவலி இப்போ பிரிட்ஜஸ், அவினாஷ் ரோட் ஃப்ளைஓவர் எல்லாமே வந்து சாயில் கன்சல்டன்ட் வச்சு பண்றாங்க. ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட சாயில் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முதல்ல அந்த சாயில் ரிப்போர்ட் பார்த்து எனக்கே ஆச்சரியமாயிடுச்சு. இட் ரன்ஸ் டு மோர் தென் 100 pages. ஒரு சாயில் ரிப்போர்ட் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து நீங்க பண்ணுனா இட் ரன்ஸ் டு மோர் தென் 100 pages. ஒரு கேன் யூ இமேஜின் ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு இதுக்காக பிரிட்ஜுக்காக எடுக்கிறாங்க. அந்த சாயில் ரிப்போர்ட் ரன்ஸ் டு 100 pages. அந்த அவ்வளோ ரிப்போர்ட் இருக்கு, அவ்வளோ டீடைலிங் பண்ண தான் அந்த இதே பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி கிரேட். ஒன் ஆஃப் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நவடேஸ். ஏன்னா வந்து என்னதான் நம்ம குவாலிட்டியா பண்ணாலும் சில இடத்துல வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஏதோ ஒரு டக்ட் குடைக்கிறாங்க, அந்த இடத்துல லீக் ஆகுது, அந்த மாதிரி வரும்போது வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கூப்பிட்டு நம்ம பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அது ஒரு நல்ல ஃபீல்டு. அதுல வந்து நீங்க வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அனலைஸ் த ப்ராடக்ட் எங்கே வந்து லீக் வருதுன்னா அங்க பார்த்தோன்னே யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அனலைஸ். இதுதான் லீக்குக்கான சோர்ஸ், இதுதான் இது பண்ணா சரியாயிரும். யூ ஷுட் பி அனலைஸ். அதர்வைஸ் அதுவும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கன்சிடரேஷன். வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகலாம். மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் லேப்ஸ், சாயில் டெஸ்டிங் லேப்ஸ், வாட்டர் டெஸ்டிங் எல்லாமே பண்றாங்க இப்பெல்லாம். ஈவன் எம்சாண்ட் டெஸ்டிங் பண்றாங்க. அதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது தட் இஸ் செப்பரேட் ஃபீல்ட். ஸோ அதுவும் நீங்க ஒரு ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாம், கரியர் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாம். இஃப் யூ டோன்ட் லைக் ஆல் த கன்சல்டிங், கான்ட்ராக்டர் எனக்கு வேண்டாங்க, கன்சல்டிங் எனக்கு வேண்டாங்க, நான் ப்ரமோட்டரும் பண்ணலைங்க, இது மாதிரி ஒரு இதுக்கு போயிடும். ஸோ மெட்டீரியல் டெஸ்டிங்ல ஸ்ட்ரக்சரல் ஆடிட். நீங்கள் வந்து அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற பில்டிங்கை வந்து யூ ஷுட் செக் த சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் த பில்டிங். உங்களுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரீபவுண்ட் ஹேமர் டெஸ்ட், இதெல்லாம் டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு. அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி யூ ஹேவ் டு டெல் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பில்டிங். அது ஒரு ஃபீல்டு போயிட்டு இருக்கு. வேல்யூர் ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட். அது வந்து பேங்க் வேல்யூர், பேனல் வேல்யூர் எல்லாம் இருக்கு. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எந்த விதமான, எனக்கு வந்து எதுவுமே பிடிக்கல. எனக்கு வந்து சைட்டுக்கும் எனக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேசன் எல்லாம் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. பிளம்பர் மேனேஜ், எலக்ட்ரீஷியன் இவங்களெல்லாம் என்னால் முடியாதுங்க. எனக்கு வந்து பேசுகிற கன்வின்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது. எனக்கு கிளைண்ட் எல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது. எனக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதுங்க. எனக்கு ஐ மீன் இன்ட்ரோவர்ட், இதெல்லாம் எனக்கு பத்தாதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் கோ ஃபார் வேல்யூனா யூ ஜஸ்ட் கோ மெஷர் த பில்டிங் அண்ட் தென் கெட் த பேமெண்ட் தென் கம் அவுட். ஸோ யூ வில் பி பேட் பை த பேங்க் ஆர் பை த கிளைண்ட். மேபி அந்த மாதிரி நீங்கள் வேல்யூ ஆகிக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் நிறைய கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ரகுராமன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து நிறைய வேல்யூஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி மற்றபடி அடுத்தது வந்து பிஇபி, ப்ரீ இன்ஜினியர் பில்டிங் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுவும் ஒரு ஆப்ஷனாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் பீயிங் அன் இன்ஜினியர் உங்களால் வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பிஇபி பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ டெக்னிக்கலாக இன்னும் ஹை ஸ்பேன் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்னும் கூட டிசைன் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் ஆஸ் அன் இன்ஜினியர். 100 meters ஸ்பேன், 70 meters ஸ்பேன் எல்லாமே இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால அதெல்லாம் நீங்க ஒரு ஆப்ஷனா போகலாம். ஆல்கோ பேனலிங்னா ஃப்ரண்ட் ஃபசாட் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ரிலேட்டட் சர்வீசஸ், எலிவேஷன் ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் இருக்கு. அதுல வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. எலிவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலிவுட் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய அந்த எலிவேஷன் சம்மந்தப்பட்ட இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதை மாத்திரம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் சர்வீஸாக கூட பண்ணலாம்.
இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்டு வந்து இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர். இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் நம்மளுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் இந்த சென்ஸ் ஒன்லி திங் என்னன்னா அந்த ஏஸ்தட்டிக் மைண்டு, அந்த கிரியேட்டிவிட்டி அது இருந்தால் போதும். ஏற்கனவே ஒரு பில்டிங் இருக்கு அப்படின்னா அது லிமிட்டட் தான். யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஒன்லி வித் கார்பெண்டர், எலக்ட்ரீஷியன், அப்புறம் ஒரு சில இடத்துல பிளம்பர், அந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு லிமிட்டட் தான். ரொம்ப எல்லாம் மேசன் அவங்களெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. மேபி ஒரு கார்பெண்டர் அவங்கள வச்சு நீங்கள் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ், அந்த கேட் டிராயிங் அதெல்லாம் வச்சு கன்வின்ஸ், வாக் த்ரூஸ் அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் ஆகலாம். கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் சர்வீசஸ் உங்களுக்கே தெரியும், எல்லாத்துக்கும் எலிவேஷன் பண்ணி தர்றாங்க, ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணி தர்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஒரு கரியராக கூட கொண்டு போகலாம். ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க, எனக்கு யாரையும் சைட்ல எல்லாம் நம்மளால முடியாதுங்க, எனக்கு அவ்வளோ ஏறி இறங்கலாம் முடியாதுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்கூல், யூ கேன் சிட் இன் தி ஏசி ரூம். கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக இருக்கிற கம்ஃபர்ட்டோட நீங்கள் இருந்து உங்களோட சர்வீசஸ் கொடுக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் எப்படி உங்களுக்கு ரூம்ல உட்காந்துட்டு ஐடியாஸை கொடுத்துட்டு காசு வாங்குறோம், அதே மாதிரி யூ கேன் ஜஸ்ட் செல் யுவர் ஐடியாஸ் அண்ட் தென் கெட் த அமௌண்ட். அந்த மாதிரி. Next slide. Next slide, please. Yes. At last, ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃபா என்னன்னு தெரியல, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் வந்துட்டோம். அதாவது ஒரு ஒரு தத்துவம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு சேயிங். The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitude of mind. இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, நீங்க வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் சேரும்போது உங்களுக்கு பிடிக்காம கூட சேர்ந்துக்கலாம், பிடிச்சு சேர்ந்துக்கலாம். சப்போஸ் இப்ப பிடிக்காம சேர்ந்துட்டா நம்மளோட இப்போ ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங், நமக்கு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஒரு அமேசிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. எப்போ வேணாலும் நம்ம வந்து அதை பிடிக்கிற மாதிரி ஏற்படுத்திக்கலாம். நம்ம வந்து அதை பிடிக்க, இது எத்தனையோ ஃபீல்டு சொன்னேன், ஒரு 10 ஃபீல்டு சொன்னேன், இந்த 10ல் எதுவுமே ஒன்று கூட பிடிக்காம போகுமா? சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்தாச்சு, நீங்க உள்ள வந்து சிவில் இன்ஜினியர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லாம் வந்து உட்காந்துருக்கீங்க. இப்போ வந்து தேர் இஸ் நோ நீட் டு வரி அபவுட் இது எடுத்துட்டேன்னு வரி பண்ணது. ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி நம்ம மைண்டை ஆல்டர் பண்ணி யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீச் ஆல்டிடியூட். உங்க ஆட்டிடியூட் மாத்தினா ஆல்டிடியூட் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ உங்கள் மைண்டை மாத்திரம் ஆல்டர் பண்ணும். ஹியூமன் பீயிங்க்கு அது பிக்கெஸ்ட் கெப்பாசிட்டி. உங்களோட மைண்டை ஆல்டர் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி, அதை உபயோகப்படுத்திக்கங்கன்னு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ தட் brings me to the end of the presentation. ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை been in the field for quite some years, more than 26-27 years இருந்திருக்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபீல்டில் நான் கேதர் பண்ணதை வச்சு I have given you something. So if you're okay with it, you can take it. If you feel that you have still doubts, you can just ask me some questions. Of course, don't ask me some questions on structural analysis. So உங்களோட ப்ரொஃபஸர் இருக்காங்க, அவங்களாம் தான் they'll be able to help you better about it. Anything practical, you can just ask me. It's an open session, so I just want you to be interactive. Thank you very much. Thank you. Structural details எல்லாம் வந்து doubts எல்லாம் Mr. Karthik இருக்காரு, so you can ask him very well. Yes, you can. Yes. Sir, amount சொன்னாங்களா சார்? அமௌண்ட் எஸ் சார். ஓகே. இல்லை சார், ஆக்சுவலி இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பிக் கம்பெனி அப்படின்னா ஜென்ரலி வந்து பிக் கம்பெனிஸ் வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுக்கிறாங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. நானும் ஐ ஹவ் சீன் எல்என்டி அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து சில கிரைட்டீரியா வச்சு எடுக்கிறாங்க. ஸ்மால் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் கிவ்
பட் 20,000 கொடுக்கறது வந்து சில பேர் கொடுக்குறாங்க. பட் என்னன்னா வை தே பிகின் இவங்க வந்து 100 crores ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றாங்க. இவங்க வந்து இப்போ சின்ன கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாம் தேர் டூயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார் 50 lakhs ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் அஃப்கோர்ஸ் எவ்வளவு வரும் மீறி போனா 50 lakhs 60 lakhs வரும். ஸோ அதுல வந்து தே ஹாவ் டு பிரேக் ஈவன் எவ்ரி திங். உங்களுக்கு தே ஹாவ் டு பேக் இன் எவ்ரி திங். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஓவர் ஹெட்ஸ் நீங்க பாருங்க, ஒரு பெரிய ஒரு 100 crore ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஃபிளாட் அதுகளுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து ஸோ வாட்ச்மேன் ஆகட்டும், நீங்க அந்த இருக்கிற ஸ்டோர் கீப்பர் ஆகட்டும், இது எல்லாமே ஆகட்டும், தேர் இஸ் அ குஷன் ஃபார் ஆல் தட். whereas the smaller contractor வந்து they have to manage within the framework. அந்த 50 லட்சத்துக்குள்ள தான் நீங்க மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும். அப்படிங்கும்போது you have to be definitely வந்து லிட்டில் கன்சர்வேட்டிவ். பட் என்னோட தெரிஞ்சவங்கலாம் ஓரளவுக்கு they are giving, பட் நாட் 20,000 கொடுக்கறது இல்லை. மேபி ஒரு அரௌண்ட் 10 to 15 கொடுக்குறாங்க. ஸோ 20,000 பிகினர்ஸ்க்கு இப்போ வந்து சின்ன கம்பெனில கொடுக்கறது இல்லை. பிகாஸ் வை அப்படின்னா வந்து they cannot afford to, அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஆன்சர். பட் அதே சமயம் ஒரு சைட் இன்ஜினியரா சேர்றாரு. நான் என்ன சொல்றேன்னா, என்னோட பிரசன்டேஷன்ல சொன்ன இனிஷியல் சேலரி தான் உங்களுக்கு கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றேன். அந்த இனிஷியல் சேலரி தாண்டி நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு 1 yearக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த கம்பெனிக்கு என்ன உங்களோட டேலண்ட் காமிச்சிட்டீங்கன்னா மேபி இமீடியட்டா வந்து யூ கெட் அ இன்க்ரிமெண்ட், which I've seen it in many places. வந்து டெஃபினட்டா வந்து if you show the potential, definitely they are willing to pay. இனிஷியல் சேலரிங்கிறது அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ல ஒரு பெரிய டிராபேக் தான், ஒரு சாபக்கேடுன்னு கூட சொல்லலாம் தமிழ்ல. ஸோ அதுதான் அது வந்து மேபி இஃப் யூ கோ ஃபார் LNT IVRCL கம்பெனிலாம் யூ ஒன்ட் ரியலைஸ் தட் பிஞ்ச். அது வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா விப்ரோ இன்ஃபோசிஸ் போகிற மாதிரி உங்களுக்கு. ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர். இவங்க வந்து இவங்களோட லிமிட்ஸ்க்குள்ள கொடுக்குறாங்க. பட் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ இந்த கேண்டிடேட் ரொம்ப பயங்கர இதாக இருக்காரு, ஆக்டிவாக இருக்காரு, ஒரு சூட்டிப்பா இருக்காரு, இவருனால நிறைய நமக்கு வந்து சேவிங் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி தேர் ஜஸ்ட் ஒரு 1 yearலயே யூ வில் கெட் அ ரைஸ். கண்டிப்பா அதுதான் என்னால இப்போ சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு. கேபிட்டல்ங்கிறது வந்துங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ப்ரொமோட்டர், இஃப் யூ கோயிங் டு பி ப்ரொமோட்டர், அஃப்கோர்ஸ் யூ நீட் அ கேபிட்டல். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ கான்ட்ராக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, கன்சல்டன்ட் ஆகணும்னா யூ நீட் அன் ஆஃபீஸ். தட்ஸ் ஆல். யூ நீட் அன் ஆஃபீஸ், டீசென்ட் ஒரு ஆஃபீஸ். யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ கம்ப்யூட்டர், மேபி அன் அசிஸ்டன்ட் ஆர் சம்திங். தட்ஸ் இட். உங்களுக்கு எல்லாம் அசெட் கேபிட்டல்லாம் இங்கே தான் உள்ளதான் இருக்கும். இன்சைட் த ஹெட் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் கேபிட்டல். எல்லாம் அந்த கேபிட்டல் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வரும். பிகாஸ் கான்ட்ராக்டர் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே அட்வான்ஸ் தான் பே பண்றாங்க. இஃப் யூ ஜஸ்ட் டேக் அப் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா தே டோன்ட் ஆஸ்க் யூ டு பில்ட் அண்ட் தென் கிவ் யூ. இப்போ பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படி இல்லை. பட் சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் தே கிவ் அன் அட்வான்ஸ் டு யூ. அவங்க கொடுக்குற அட்வான்ஸ் வச்சு தான் நீங்க செய்ய போறீங்க. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தென் டேக் இட் அவுட். அப்படியெல்லாம் வராது. ஸோ அதனால இந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் இதாகட்டும், இந்த கன்சல்டன்ட் ஆகட்டும், கன்சல்டன்ட் இன்னும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, ரிஸ்கே இல்லை. தே ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் ஒன்லி த வாட் இஸ் இன்சைட் த பிரெயின். ஸோ அதை வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ மேபி அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஆஃபீஸ் நீங்க ஒரு 300 square feet 200 square feet வாடகை. ஸோ ஆல் திஸ் டேபிள் அண்ட் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் மேபி 50,000 1 lakh வாட் எவர் இட் இஸ். சிம்பிளா ஆரம்பிங்க. டோன்ட் கோ ஸ்டார்ட் வித் பேங்க். ஸோ மேபி இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் பேங்க்னா, இஃப் யூ ஆர் ப்ரொமோட்டர் you can start with the bank. அப்புறம் வந்து ஆஃபீஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. then how many lakhs you spend, you can spend. you can ஒரு வருஷத்துல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் you can spend it. தாராளமா ஸ்பெண்ட் பண்ணி. so that is the way to do it. begin humbly. மைக்ரோசாஃப்ட் இதே வந்து ஒரு கார் ஷெட்ல தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. if I remember correctly, எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன். மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஒரு கார் ஷெட்ல தான் வந்து அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. so now I think you know the heights they have reached. That's it. Thank you sir. Thanks for the input sir. வேஸ்ட் எதுங்க சார்? மெட்டீரியல் வேஸ்டா இல்ல லேபர் வேஸ்டா? எது மெட்டீரியல் வேஸ்ட். மெட்டீரியல் வேஸ்ட் என்ன சார்? அது வந்து நீங்க யூ ஹேவ் டு எப்பவுமே இப்போ கான்கிரீட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். கான்கிரீட் இப்போ வந்து ஒரு 35 மீட்டர் கியூப் போடுறோம்னா, ஸோ அன்லெஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் ஆர்எம்சி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த கால்குலேஷன் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க. ஸோ அந்த கியூப்
மீட்டர் கரெக்டாக கால்குலேஷன் பண்ணால் கரெக்டாக வந்துடும். இஃப் யூ ஆர் யூசிங் த நீங்கள் ஆர்எம்சி யூஸ் பண்ணாமல் கன்வென்ஷனல் கான்கிரீட் போடுறீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் வெரி வெல் அரைவ் அட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஜல்லி நீடட், வாட் இஸ் த ஸ்டீல் நீடட், ஸ்டீல் வந்து என்ன தேவைப்படுது, அப்புறம் அது மாதிரி அக்ரிகேட்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படுது, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணி வச்சுட்டு இட்ஸ் ஓகே, வேஸ்டேஜ் ஆகுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வேஸ்டேஜ் வந்து எப்படின்னா தே டம்ப் லைக் எனிதிங், வந்து ஒரு என்னமோ கிடைக்காத இந்த மாதிரி ஒரு 5 லோடு 6 லோடு எடுத்து வச்சுக்கலாம். மேபி அஃப்கோர்ஸ் இருக்காரு சரி டிமாண்ட் ஓகே அதை ஒத்துக்கலாம். என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ 5 லோடு செங்கல் ஆனதுன்னா 5வது லோடு செங்கல் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும். தட் வில் இன்க்ரீஸ் த லேபர் உங்களுக்கு. அதனால டெஃபினட்டா நீங்க வந்து அப்பப்போ யூ ஹேவ் டு பிளான் யுவர் ப்ராஜெக்ட். உங்களுக்கு தீர தீர யூ ஹேவ் டு கீப் அ ஸ்ட்ரிக்ட் வாட்ச். டெய்லி உங்களுக்கு எவ்வளவு தீருது எவ்வளவு இருக்குன்னா ஸோ அப்பப்போ ஆர்டர் பண்ணிட்டு இட் வில் நாட் பி எனி வேஸ்டேஜ். ஸோ இதுல வேஸ்டேஜ்ங்கிறது பெருசா வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நீங்க அப்படியே இருந்தாலும் யூ கேன் ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இட் அதர் சைட். உங்களுக்கு இது வந்து கெட்டு போற பொருள் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஃபுட் ஐட்டம். நீங்க ஏதோ மீறி போனா ஒரு 1000 செங்கல் மீதாது, ஒரு ஜல்லி ஒரு 2 யூனிட் மீதியாது, 200 CFT மீதியாது, எவ்ரி திங் கேன் பி யூஸ்டு. நீங்க நம்மளை பொறுத்தளவு சிவில் ஃபீல்டு பொறுத்தளவு தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ். எக்ஸப்ட் சிமெண்ட். சிமெண்ட் மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நீங்க வாங்கி வச்சுட்டு நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா there will be absolutely no wastage in the site. And as far as my experience is concerned, you can always transfer it to another site because நீங்க ஒரு சைட் மாத்திரம் பண்ண போறது இல்லை, 2-3 பண்ணுவீங்க. ஒன்னு பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க பண்ணணும் பிகாஸ் அது கால்குலேட் பண்ணி வாங்கணும். ஸோ செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. நீங்க எங்க நாங்க மாத்தி போயிட்டே இருக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அஃப்கோர்ஸ் அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வரும், அதுவும் இருக்கு, அதையும் பார்த்துக்கணும். சரிங்க. ஆட்டோமேஷன் ஏன் வரல? லேபர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் 140 கோடி. நாம வந்து இருக்கிற லேண்ட் ஏரியாவோட நம்மளோட யூஎஸ்ல வந்து 6 மடங்கு ஏரியா ஜாஸ்தியா இருக்கு. 30 கோடி தான் இருக்காங்க, நம்ம 140 கோடி இருக்கிறோம். ஸோ அதனால அண்ட் ஆல்சோ அவர் எக்கானமி, இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எக்கானமி அண்ட் மணி மேட்டர்ஸ். ஸோ கண்டிப்பா வந்து வரும், டெஃபினட்டா வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்கு. அப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து ஆர்எம்சி அதெல்லாம் வந்து எப்போ 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த டெக்னாலஜி. நம்ம இப்பதான் ஆர்எம்சி அப்படிங்கறத ஒரு 20 வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அங்கெல்லாம் 40-50 இயர்ஸ் முன்னாடி 1970ஸ்லேயே ஆர்எம்சி எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து இந்தியாவில் வந்து மேபி காஸ்ட் ஃபேக்டர் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரா இருக்கு. அண்ட் ப்ரீகாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இப்போ பிக்கப் ஆயிட்டு வருது. ஸோ டெஃபினெட்லி நம்ம எப்பவுமே ஒரு 20 வருஷம் மைனஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல. ஏன் வர்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா டியூ டு த அபண்டன்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேபர். எப்பவுமே வந்து நெசசிட்டி இஸ் த மதர் அப்படிம்பாங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னு ஏற்பட்ட ஆட்டோமேஷன் வந்து இப்போ ஒன்றும் லேபர் கம்மியாயிடுச்சு. இப்போ ஹிந்திக்காரங்க இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஹிந்திக்காரங்க இப்போ இல்லைன்னா நம்ம ஆட்டோமேஷன் தான் போவோம் டெஃபினட்டா, நம்ம வேற வழியே இல்லை. இட்ஸ் சிமிலர் டு அக்ரிகல்ச்சர். அக்ரிகல்ச்சர்லயும் ஆள் கிடைக்குது, அதனால நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்ராட்ல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஃபுல்லாவே மெக்கனைஸ்டா இருக்கு, ஆளுலே எனக்கு கிடைக்காது. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஃபுல்லா மெக்கனைஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும் பிகாஸ் த லேபர் இஸ் ஆல்வேஸ் 140 கோடியில நிறைய பேர் வேலை செய்யறதுக்கு இருக்காங்க, அதனாலதான் அப்படி இருக்கும். மேபி அந்த ரிசோர்ஸ் கம்மியானா ஐ திங்க் எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு உங்களுக்கு அந்த சிவில் ஃபீல்டுக்கு ஒர்க்கருக்கு வரல, லேபருக்கு வரல அப்படின்னா ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் ஆட்டோமேஷன். அந்த மாதிரி வருங்க, நெசசிட்டி வந்தா வரும் கண்டிப்பா. எஸ் சார். It's my pleasure, sir. Thanks, Builders Association members, chairman, and office bearers, and all the visitors, and all my COSINA members. Masilamani sir is there, Jagan is there, and all the students and staff members of the engineering colleges. It was a pleasure talking to you. Hope நான் வந்து உங்களோட எல்லாம் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். If you are having any doubts, students can contact me anytime. So I have given the number also at the last of the presentation. You can ask me any doubt. Whatever is available in my resources and in my mind, I'll just be able to clarify. And it was a pleasure. Thank you very much. Thank you.